한 남자가 호텔룸에 들어갔는데 의문의 사진과 물건들이 널브러져 있습니다. 그리고 그의 집은 괴이한 것으로 도배가 되어 있습니다. 대체 무슨 일이 일어난 것일까요? 주인공 니콜라스는 어린 시절 아버지의 자살을 목격했습니다. 이러한 트라우마를 가졌음에도 주인공은 그의 능력으로 성공한 사업가가 됩니다. 하지만 니콜라스는 오직 돈과 자신의 사업에만 전념했고 인간관계에 있어서 굉장히 냉철한 사람이었습니다. 이러한 그의 성격은 과거 부인과 이혼하게 된 원인이기도 했죠. 그러던 중 니콜라스의 생일에 동생 콘레드가 나타납니다. 동생 콘레드는 CRS라는 의문의 게임의 안내장을 주고 A profound life experience. 이 게임을 적극 권유하게 됩니다. That was the best thing that ever happened to me. 니콜라스는 다음날 CRS를 방문하게 되고 A gift from Conrad. His numbers are outstanding. Really? One day your game begins. You either love it or hate it. Decide then. 게임 이전 조금은 괴이한 몇 가지의 테스트를 진행하게 됩니다. Following emotional responses. You have 0.9 seconds to enter your emotional response. Reaction time. We'll let you know. 니콜라스의 사업가 지인들에게도 CRS가 꽤 유명해 보입니다. Do it for the first time, all over again. New experiences. You want to know what it is? 의문의 말을 남긴 채 떠나는 선행 경험자들. 주인공은 집으로 돌아오게 되는데 괴이한 것이 집 앞에 놓여 있습니다. 피에로의 입에서 나오는 의문의 CRS의 키. Are you going to spend the rest of the evening prying at that clown's mouth? 갑자기 TV가 주인공을 향해 말을 걸고 How does this work? 피에로의 눈에 소형 몰래카메라가 달려 있었던 것이었죠. 드디어 니콜라스에게 본격적인 CRS 게임이 시작된 듯합니다. 모든 게 의심스러운 주인공. 그는 퇴직 관련 문제가 있는 회사 직원을 만나러 가게 됩니다. I could fight you at this. 하지만 앤슨 베어는 이를 거절합니다. Clean out your locker. What? You heard me. 레스토랑의 주문서에 무언가를 발견하곤 그녀를 쫓아가는 주인공. Maybe I should try to explain. Don't explain, just fuck off. I am apologizing. 그런데 그의 앞에 의문의 한 남성이 쓰러집니다. What's with him? I don't know. He Sir? fell down. Can you hear me? How do we know he's real? Piss in his pants, mister. Is that real enough for you? 어쩌다 그녀와 주인공은 병원까지 동행하게 됩니다. 그런데 순식간에 주변의 모든 것이 사라집니다. This is what I was trying to explain to you. This is a game. 이 자리를 벗어나려고 합니다. 하지만 엘리베이터가 말을 듣질 않고 열쇠 구멍이 있길래 피에로의 입에서 나온 키를 넣고 돌려보자 정상 작동되는 엘리베이터. Damn it, my briefcase! 고장난 엘리베이터에서 빠져나오자 이곳은 CRS 회사였고 우연치 않게 비상벨을 울려 도망치게 됩니다. Actually, would you mind if I just quickly rinsed off? No?
Someone gave me $400 to spill drinks on you as a practical joke. Really? 모든 것은 CRS에 의해 미리 계획되었던 것이죠. I left my briefcase at 1019 Montgomery Street. Could you check with Lost and Found, please? 퇴직금이 든 가방을 찾기 위해 한 호텔을 들르게 됩니다. Here we go. 하지만 호텔룸의 분위기가 석연치 않아 보입니다. 의문의 사진과 함께 있는 가방. 그는 서둘러 이곳에 있는 위험한 물건들을 치우고 밖으로 나서게 됩니다. 하지만 밖에서도 누군가 그를 미행합니다. Why are you following me? Talking about whatever I'm doing is none of your Ensign business. Bear the game? I suppose the game uses real bullets, huh? Somebody hired me to keep tabs on you. Who? Who hired you? Who hired you? 악의적인 의도를 가진 사람은 퇴직 관련 문제를 가진 앤슨 베어라고 판단한 주인공은 곧장 그가 머무는 곳으로 찾아갑니다. Have pictures of me wearing nipple rings, butt fucking Captain Kangaroo. The only thing they care about is the stock. 하지만 앤슨 베어는 사실 회사에 이미 협조한 상황이었죠. I misguided. Find out about a company called Consumer Recreation. 더 이상 CRS의 도가 넘은 게임을 두고 볼 수 없다고 생각한 주인공은 뒷조사를 하려고 합니다. I'll call you later. 다시 집으로 돌아온 니콜라스. 누군가 그의 집을 침입한 흔적이 난무합니다. 그리고 피에로의 입에 끼워진 한 통의 편지. 더 이상 이것은 게임이 아니라 음모에 가까워 보입니다. Sure there's not still someone somewhere in the house. 그러다 게임을 추천해준 그의 동생 콜레드가 등장합니다. What are you doing? 콜레드도 사실 CRS에게 감시당하고 쫓기는 신세였습니다. They did this. It's a flat tire. How do you know? 주인공 차의 조수석에 다량의 CRS 키가 떨어집니다. Who's these? Why would I ever do what you're describing? Because you resent me. 이를 본 콜레드는 그의 형 또한 한패라고 생각하게 됩니다. 도망친 동생을 따라 주인공은 택시를 타는데 2210 Broadway. 기사가 아무 말 없이 물가 쪽으로 곧장 직진합니다. 살인 미수에 무단 침입 등 갖가지의 범죄를 저지른 CRS를 처리하기 위해 경찰과 함께 CRS 회사로 가지만 이미 이들은 사라진 이유였습니다. 주인공은 마지막 단서라고 생각하며 레스토랑에서 만났던 그 여자의 집으로 찾아갑니다. 하지만 그녀에게 매우 뜻밖의 이야기를 듣게 됩니다. They're watching. What? Not here. They can see. Yeah. Away from the window. 갑자기 총알이 빗발치고 이들은 이곳을 피해 다른 은신처로 도망치게 됩니다. 니콜라스는 이곳에서 휴식을 취하는데 그 여자는 주인공의 커피에 몰래 약을 탄 것이었죠. 그렇게 니콜라스는 쓰러지고 그녀는 그에게 모든 재산을 빼돌렸다는 의문의 말을 남깁니다. 그리고 그가 깨어난 곳은 미국이 아닌 멕시코였습니다. 운이 좋게도 운송 트럭에 몸을 실어 다시 미국으로 돌아가게 됩니다. 하지만 그가 돌아온 자신의 집은 이미 모든 게 사라진 이유였죠. 니콜라스는 우연히 과거 자신을 담당한 CRS 직원이 배우란 것을 알곤 그를 뒷조사하여 그가 있는 곳으로 찾아갑니다. It was just a job. Nothing personal. You know, I'm playing my part. Cuff him to the rail. 그리고 그의 안내를 받고 들어선 곳에 있는 사람은
모두 니콜라스의 지인들이었죠. 이 모든 게 혼란스러운 주인공은 자신에게 약을 먹인 여자를 인질 삼아 도망치게 됩니다. Part of your game. Don't you start No, with no, me now! it's your birthday party. You stop lying! 그 여자의 말대로 모든 것은 동생 콜레드가 기획한 가짜 게임이었던 것이죠. 그는 자신의 동생을 죽였다는 죄책감에 뛰어내리지만 이것 또한 모두 계산된 것이었습니다. Happy birthday, Nick. 반전을 선사한 영화였습니다. 이 영화는 개봉한 지 20년이 된 데이빗 핀처 감독의 영화입니다. 데이빗 핀처 감독은 세븐, 파이트 클럽의 영화에서도 그의 연출력으로 관객에게 충격적인 반전을 선사했었습니다. 이 영화 또한 관객에게 무엇이 진짜고 가짜인지 혼란을 주는 동시에 결말의 단서를 조금씩 풀어내면서 긴장과 몰입을 꾸준히 선사했습니다. 또 여담으로 원래는 조디 포스터가 니콜라스의 여동생으로 출연 예정이었지만 결국 배우 숀 펜이 동생 역할을 맡게 되었다고 합니다. 조디 포스터가 맡았다면 어땠을까라는 생각이 들기도 합니다만 숀 펜과 마이클 더글라스의 연기력은 옛날 영화지만 지금 봐도 전혀 어색하지 않을 만큼의 훌륭한 연기를 보여주었기에 연기 부분에 있어 매우 만족스러운 영화였습니다. 영화 더 게임이었습니다.